स्टूडेंट्स वेलकम टू द निगम एजुकेशनरी आम प्रीवियस क्लास रे सब देखी मु तुमको ग्रीस रो मैप विषय कही एथेंस विषय कही क्रेट विषय कही आज कौन देखा ना मीनिंग एंड डेफिनेशन कहार पॉलिश है पॉलिश रो मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा कौन गोटे पॉलिश थिला नुआ वर्डटे ता विषय जानिबा। ग्रीक शब्द पॉलिश रो साधारण अर्थ हेउछि नगर बा सहर। जो नगर बा सहर को आम जो कहूचे वर्तमान सिटी कहूचे सेटा कौन थिला ग्रीक शब्द रे पॉलिश रो अर्थ होची नगर बा सहर माने यदि सहर को कहिबे से माने तो कौन कहबे पॉलिश बोली कहबे। मात्र प्राचीन ग्रीक नागरिक मानक पई यह केवल एक बासस्थान नथिला बरम राजनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक और सामाजिक जीवन एक संपूर्ण केन्द्रबिंदु थिला। ये जो तांकर सहर बा नगर जोड़ा माने पॉलिश कहते पिले सेटा केवल तांकर खाली रहुथिले बोली तांकर सहर नगर नथिला से नगर सहर रे कोन होतिला राजनैतिक माने पॉलिटिकल सांस्कृतिक माने कल्चरल धार्मिक माने रिलीजियस आउ सोशल लाइफ सेठी कोन ना गढ़ी उठिथिला कह गले केन्द्रबिंदु थिला। नगर राज्य सिटी स्टेट यह एपरी एक सार्वभौम और स्वयं संपूर्ण क्षुद्र राजनैतिक संगठन जार निजस्व प्रशासन मुद्रा वैदेशिक नीति पृथक उपास्य देवादेवी एवं स्वतंत्र कैलेंडर रही आम जो देखा सिटी स्टेट बा नगर राज्य जोड़ा थिला एटा कौन थिला ना इंडिपेंडेंट थिला आ कौन ना सेल्फ कंटेंट पॉलिटिकल एंटिटी प्रोसेसिंग इट्स ओन administration currency foreign policy patron deities and distinct civic calendar से माने रगर राज्य जोड़ा थिला बा सिटी स्टेट जोड़ा आम तांकर कहूचे से कौन होतिला ना से निजे कौन थिला ना निजे इंडिपेंडेंट थिला हैला आ कौन थिला ना स्वयं संपूर्ण क्षुद्र राजनैतिक संगठन निज पाखरे निजर से माने गोटे राजनैतिक संगठन क्षुद्र राजनैतिक संगठन माने स्मॉल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करथिले से माने जहार निजस्व प्रशासन माने निजर एडमिनिस्ट्रेशन थिला तांकर नगर राज्य निजर प्रशासनिक थिला निजे निजे से माने कोन करथिले ना निजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करथिले आ कोन थिला ना निजर मुद्रा थिला मुद्रा माने कॉइन निजर मुद्रा थिला वैदेशिक नीति थिला तांकर पृथक उपास्य देवादेवी माने अलग अलग को देवादेवी को से माने कोन करथिले ना उपासना करथिले पूजा नहीं तो जो से तो पूजा करें वर्शिप जहाँ को करथिले से माने आ कौन करथिले स्वतंत्र कैलेंडर रही एवं आसवा कौन ओरिजिन एंड कॉजेस ऑफ द राइज अभ्युदय र कारण और पृष्ठभूमि वैदेशिक वाणिज्यिक संपर्क एक्सटर्नल ट्रेड लिंक्स मु कहि पिले जेतोळे आमे पढुचे सब सिविलाइजेशन हो कि एंशिएंट हिस्ट्री किछि पढुचे सेतरे कोन होछि ना एग्रीकल्चर थिबो निहाती आ गोटे कोन थिबो ना ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स थिबो सॉरी ट्रेड एंड कॉमर्स थिबो काई ना से माने जेहेतु समुद्र पाखे पाखे सब बेले तांकर गढी उठतिला सिविलाइजेशन गुडा को नहले निजर देशीय माने निजर जो देश देश भितरे जो इंटरनेशनल ट्रेड कहउचे सेटा कोथरे हुए समुद्र माध्यम रे ही कि निज देश भितर कले से नदी माध्यम रे करुथिले तो देखिबा सेई जो वैदेशिक वाणिज्य केमिति तांकर आरंभ होइथिला। ग्रीक व्यवसायी माने प्राचीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता सहित घनिष्ठ व्यवसाय संपर्क रखी निज सभ्यता तथा कला स्थापत्य को समृद्ध करथिले। तो ये जो ग्रीक थिले तांको व्यवसाय माने मर्चेंट्स माने से माने कहा कहा सहित करथिले जो हमरो ट्रेड लिंक रखिथिले मिस्र माने इजिप्ट आउ मेसोपोटामिया जो आम सिविलाइजेशन दुटा प्रीवियस क्लास रे पढ़ाई इजिप्ट सिविलाइजेशन आउ इजिप्ट मिस्र सिविलाइजेशन आ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से माने सेठका जो लोक मान थिले तांको सहित व्यवसायर संपर्क को माने स्थापन करथिले ए ग्रीक व्यवसायी माने स्थापन करथिले। नूतन कृषि विप्लव और स्वाधीन कृषक श्रेणी आविर्भाव शुष्क पहाड़िया अंचल और अनुर्वर मृत्तिका सत्वे कृषक माने सांभ्रांतर श्रेणी द्वारा अवहेलित जमी को उर्वर क्षेत्र में परिणत करथिले। तो ये कौन कहुची मु जो प्रीवियस क्लास रे पढ़ी मु कौन कही पिले कि तांकर कौन थिला ना मृत्तिका उर्वर नथिला माने फर्टाइल लैंड तांकर नथिला इनफर्टाइल थिला आउ कौन होची ना शुष्क पहाड़िया अंचल थिला
ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା କୃଷକମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ଜମିକୁ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ରହୁଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ସେଇଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭଲ ହଉନଥିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ହେଲା? ଆଉ ସେଥିରେ କରୁନଥିଲେ, କିଛି ଚାଷ କରୁନଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଜମିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଯୋଉ କୃଷକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଚାରଣ ଭୂମି କିମ୍ବା ଏକମାତ୍ର ଶସ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସେମାନେ ଭୂମି, ଜଳବାୟୁର ଅନୁକୂଳତା ଦେଖି ଅଙ୍ଗୁର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଚାରଣ ଭୂମି କି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଏକମାତ୍ର ଶସ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କି ଅଛି ଆମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନୋବେଲ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେନି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା। ତ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଫାର୍ମର ମାନେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ। ତ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ କରିଦେଇକି ରହିଯିବା, ବାକି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫଳମୂଳ ହଉ, ଜଳବାୟୁର ଅନୁକୂଳତା ଦେଖି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା କୋଉ ମାଟିରେ ଆଉ କୋଉ ୱେଦରଟା କେମିତି ରହିଲେ କୋଉ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଇଜିଲି ସେ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତା ପ୍ରତି ବି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା କୃଷକମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା କୃଷକମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର, ନା କି ସେ କୋଉ ନୋବେଲ କ୍ଲାସ ପିପଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଠି ଖଟି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାମ କରିବାଠୁ ଭଲ ଥିଲା କି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ହେଇକି ଯାହା ବି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେମାନେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ଓ ସହରୀକରଣ, ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଗିଲ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘମାନ ଗଠିତ ହେଲା, ଯାହାର ନୂତନ ନଗର ଓ ସହର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମେନ୍ ଫିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବା। ନଗର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ପୃଥକ ପରିଚୟ। ପାହାଡ଼ିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ହେତୁ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପାହାଡ଼ିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ହେତୁ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମାନେ କେହି ଲୋକ ସେଇଠି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜେ ତିଆରି ପଥର ରଖି ତିଆରି କରିନଥିଲେ, ସେଠି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲା। ତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଗା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମଝିରେ ପାହାଡ଼ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଡେଇଁକି କି କ'ଣ କରିକି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଠିକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ପିଲେ, କି କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କି ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେମାନେ ଏତେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲା କି କ'ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ି ଉଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ସାର୍ବଭୌମ ପରିଚାଳନା, ସୋଭରେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚିତ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ନଗରର ସଂରକ୍ଷକ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଥିଲା ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହୁଛେ ଆମେ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି କରିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ମାନେ ନିଜର ଅଲଗା କରେନ୍ସି ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲା, ସେ ଆଉ କାହାର ପରିକା କପି କରୁନଥିଲେ କି ଆଉ କାହାର କରେନ୍ସିକୁ ନିଜ କରେନ୍ସି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିଲା, ଆଉ ନଗରର ସଂରକ୍ଷକ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସୀମାର ଧାରଣା, କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଟେରିଟୋରି ଆଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ନଗର ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ।
जो आमर ग्रीक फिलोसोफर थे प्लाटो आ आरिस्टोटल से माने कौन कहले नगर राज्यर परिसीमा एवं जनसंख्या क्षुद्र हेबा आवश्यक जहाद्वारा नागरिक माने परस्पर को व्यक्तिगत भाव जानीपारे जोठी सीमाटा अधिक हो लोक मैंने कौन करेंगे ना डिस्टेंस डिस्टेंस रहा स्टार्ट करदे तो तांको भितर कौन परस्पर व्यक्तिगत भाव जानीपारे किंतु जो परिसीमाटा छोट हो आउ लोक अल्प थे तो से निज निज भितर कथा हवा छड़ा तांको आ किछि भी उपाय मिलिबो नाही तो सेटा से कथाटा किए कहिथिले ग्रीक दार्शनिक प्लाटो आरिस्टोटल कहिथिले परिसीमा आवश्यकता ठारू अधिक वृद्धि पाइले नागरिकों कल्याण साधन हो पारिबो नाही क्षुद्र आकार जोगु नागरिक मानक मध्यरे गभीर सामूहिक भावना जागृत हुए एवं सेमाने राज्यर उन्नति पाई निष्ठार सह कार्य करती जोड़ा कहली पिले जेतेबेले परिसीमाटा बा सीमाटा आवश्यकता अधिक वृद्धि पाइले नागरिक कल्याण साधन हो पारिबो नाही जदि अधिक परिसीमा हो जाउछि ताले लोक माने कोन अलगा अलगा बहुत डिस्टेंस निजर बसवास करबा स्टार्ट करदेबे आ केही का सହିତ कोन एते कथबार्ता हेबेनी किंतु जेतेबेले आमे देखुचे कि सीमाटा को क्षुद्र कर दिया जाउछि लोक माने किछि गोटे पर्टिकुलर जगह भीतर रहउछन से माने कोन निजर पारस्परिक भावना कोन एक्सचेंज करिवे से माने परस्पर दुहे दुहे को जानिबा को चेष्टा करिवे जहा द्वारा कोन हबो ना सामूहिक भावना जागृत हबो आउ राज्यर उन्नति पई से माने निष्ठार सह कार्य भी करिवे राजनीतिक विभाजन और युद्ध देखिवा नगर राज्य गुड़िक मध्य सर्वदा प्रतिद्वंदिता और शत्रुता लगी रहुथिला जहा फल बहु धनजीवन नष्ट होउथिला एवं अनेक नगर राज्य संपूर्ण ध्वंस हो जाउथिला नगर राज्य गुड़िक मध्य कौन कौन होउथिला सबु बेले प्रतिद्वंदिता लागिथिला माने कंपटीशन तांको भीतर लागुथिला और शत्रुता लगी रहुथिला जहा फल कौन होउथिला ना बहुत लोक माने मरी जाउथिले आ कौन होउथिला ना किछि किछि नगर राज्य संपूर्ण ध्वंस होता जितेबाला गोटे नगर राज्य आ गोटे नगर राज्य को जाऊँगी आक्रमण करने तो सेठी कौन हम तांकर सेना थिबे यांक पटु भी सेना थिबे सेना भितर युद्ध हेले सेना कौन निहाती कि सेना आघात हुंतु कि तांकर मृत्यु हो जाऊ जहाँ भी हेले जहाँद्वारा कौन जनजीवन नष्ट होची आ जो नगर राज्य जीति थी से अलग नगर राज्य कौन कर ध्वंस कर देके आसीबो दुई प्रमुख पड़ोसी राज्य एथेन्स और स्पार्टा मध्य संगठित पेलोपोनेसियन युद्ध दीर्घ 27 वर्ष धरी चली एठी आम कौन देखिले दुईटी प्रमुख पड़ोसी नगर राज्य से होची एथेन्स आउ स्पार्टा मध्य जो युद्ध होता पेलोपोनेसियन युद्ध होता पेलोपोनेसियन वार होता केते वर्ष चलता 27 वर्ष जाए चलता तो भाव पिले केते धन जीवन नष्ट होता माने केते लोक मृत्युवरण करथिबे केते लोक आघात होइथिबे केते संपत्तिर नष्ट होइथिबो हैला यूनिफाइंग फैक्टर्स ऑफ ग्रीस ग्रीक एकतार प्रमुख सूत्र नगर राज्य गुड़िक परस्पर सह युद्ध रे लिप्त रहुतिले मध्य निम्नलिखित उपादान गुड़िक सेमानक मध्यरे सांस्कृतिक एकता बजाय रखिथिला हैला कौन कौन जिनस गुड़ाक भितर युद्ध हेबा सत्वे भी सांस्कृतिक एकता बजाय रखिथिला देखिबा फास्ट आम कौन एकक भाषा कॉमन लैंग्वेज समस्त ग्रीक गोटे भाषार व्यवहार कर चिंताधारा दृष्टिकोण भाव प्रकाश मध्य सांस्कृतिक समानता देखा जाउथिला जदि अलग अलग सिटी स्टेट बा जो आम कहूचे जहाँ जो सिटी स्टेट गुड़ाक कौन होता ना अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन निज निजर रोला एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग रोला आ कौन रोला मुद्रा भी अलग रोला वैदेशिक नीति अलग रोते भी कौ जिनस यूनिटी रोला से माने गोटे भाषा ही कहते गोटे लैंग्वेज जहाद्वारा कौन होता ना तांकर चिंताधारा दृष्टिकोण भाव प्रकाश मध्य सांस्कृतिक समानता देखा जाउथिला ठीक अच्छे साधारण धर्म विश्वास समान देवादेवी उपासना एवं धार्मिक विश्वास समस्त ग्रीकवासी को एक साधारण सांस्कृतिक परिचय प्रदान करथिला कहला ना समान देवादेवी उपासना से जेते भी सिटी स्टेट्स गढ़ी उठिले भी से माने कौन करथिले ना समान देवादेवी उपासना करथिले धार्मिक विश्वास समस्त ग्रीकवासी को एक साधारण सांस्कृतिक परिचय प्रदान करथिला धर्म विश्वास भी सेमानकर सेम ही थिला हैला जहाद्वारा कौन होता ना गोटे एकता तांको भितर सृष्टि करथिला ए सब ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता आमे जो वर्तमान देखुचे कि हमर विश्वर सबुठार बड़ खेल होची ओलंपिक तार
ଏଇଠି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଦେବରାଜ ଜିଅସଙ୍କ ସମନାର୍ଥେ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମସ୍ତ ନଗର ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକକୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ଥିଲେ ଗଡ ଜିଅସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏଇ ନଗର ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ପିଲେ ସେ ସମ୍ମାନ ତ ଦେବା ପର କଥା ଛାଡ଼, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ IPL ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପିଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୁମେ ପୁଣି ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକତାର ଅର୍ଥ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, କ୍ରମିକ ଘଟଣାବଳୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 750 ବା 750 BC ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସ୍ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସ୍ପାର୍ଟା ଏବଂ ଏଥେନ୍ସ ପରି ପ୍ରମୁଖ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ୱାର୍ ଦେଖିବା। ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ପିଲେ? ଯୋଉ ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ୱାର୍ଟା 27 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଏଥେନ୍ସ ଆଉ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ। ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଆଦର୍ଶ ନଗର ରାଜ୍ୟ ପରିସୀମା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସୁଶାସନର ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଆଦର୍ଶ ନଗର ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ନଗର ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ଯଦି ଆମେ ସୀମିତ ରଖୁଛେ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ରଖୁଛେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଆସିବ, ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁଶାସନର ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଏସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ତାର। ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନାର ବିକାଶ। ନଗର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନ କୃଷକ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗିଦାରିତା ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ଦେଖୁଛେ ପିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଗ୍ରୀକରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ହେଲା, ଟିକେ ଆଗରୁ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଯୋଉ ନୋବେଲ୍ସ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁର୍ବର ଜମି ଗୁଡ଼ାକୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରିକି ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ହିସାବରେ ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ହିଁ ରଖୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆମର ଗ୍ରୀକରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଡେମୋକ୍ରାସି ଆରମ୍ଭ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖିବା। ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ନାଟକ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ପିଲେ ଦେଖ ସେମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅଲଗା ଥାଉ କି ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଅଲଗା ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ରହୁଥିଲା? ଦର୍ଶନ, ଯୋଉଟା ଫିଲୋସଫି ଆମେ କହୁଛେ, ସାହିତ୍ୟ, ନାଟକ, କଳା, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ସେମ୍ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ରିଅଲ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ କନେକ୍ସନ ଦେଖିବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଆଜିର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିଆର କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଜିର ଯୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଉ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ସେଟା କାହାଠୁ ଆସିଛି? ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକର ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକତାର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାହେଲା ନା କି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହଉଥିଲା ଯୋଉ ଗଡ ଜିଅସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି କି ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକତା। ଆଧୁନିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରୀକ୍ ପୋଲିସ
ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା, ଆଉ କଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଉଟା ରାଜନୀତି କହୁଛେ, ଏଇ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଏଇ ଗ୍ରୀକର ଯୋଉ ପଲିସ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହିଁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ପାର୍ଟାର ସାମରିକ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଥେନ୍ସର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ। ଦେଖିବା ପରିଚୟ ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ପାର୍ଟା ଏବଂ ଏଥେନ୍ସ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସାମାଜିକ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କଣ କଣ? ଆଗ ତ ଆମେ ଜାଣିଦେବା, ଯଦି ଗ୍ରୀସ୍ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ, ଆନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ ବିଷୟରେ, ତ ସେଇଥିରେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରମୁଖ ନଗର ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପାର୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥେନ୍ସ ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ନିଜର ଶାସନ ଅଲଗା ଅଲଗା, ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଗଠନ ବି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା ନା ଫେମସ୍ ଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ, କିଏ କିଏ? ସ୍ପାର୍ଟା ଆଉ ଏଥେନ୍ସ ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗାଟା। ସ୍ପାର୍ଟା ଏକ ଅପରାଜୟ ସାମରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥେନ୍ସ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଉଦ୍ଭା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟା ଏକ ଅପରାଜୟ ସାମରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ନିଜକୁ ତୋଳି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟାର ଲୋକମାନେ ପିଲେ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ୱାର୍ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସ୍ପାର୍ଟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା। ତ ସେମାନେ କଣ ହେଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ସିଏ ଅପରାଜୟ ଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ କଣ ନା ସାମରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲେ ସାମରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଏଠି ଅପରାଜୟ ସାମରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପାର୍ଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଥେନ୍ସ ଦେଖୁଛେ, ଏଥେନ୍ସର ସେସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଏଥେନ୍ସର କଣ ଥିଲା ନା କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ତାହା ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା। ସାମରିକ ରାଜ୍ୟ, ମିଲିଟାରିଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ଯୋଉଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆମର ସ୍ପାର୍ଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ସମଗ୍ର ସମାଜ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ ସେନାବାହିନୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ, ସେଇଠି ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟି, ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଇକୋନୋମି କାହାକୁ ଖାଲି କାହା ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥାଏ? ସେନାବାହିନୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ତ କଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ବି ପାଠ ପଢିବେ, ତାଙ୍କର ସମାଜଟା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଟା କଣ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବେ ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ହେଲୋଟ୍ସ ରହିଲା। ସ୍ପାର୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ମେସିନିଆର ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷିଭୂତ ବା ଦାସ ଭାବରେ ଜମିରେ ଖଟାଉଥିଲା। ତ ହେଲୋଟ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯୋଉମାନେ ସ୍ପାର୍ଟା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା, ସ୍ପାର୍ଟା ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ନଗରାଜ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ସ୍ପାର୍ଟା ବିଜୟ ହଉଥିଲା, କାରଣ ସ୍ପାର୍ଟା ତ ଅପରାଜୟ। ସେଇ ଯୋଉ ନଗରାଜଟି ହାରି ଯାଉଥିଲା ପିଲେ, ତାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବା ଯୋଉ ମେସେନିଆର ଅଧିବାସୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷିଭୂତ ବା ଦାସ ଭାବେ ଜମିରେ ଖଟା ଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲୋଟ୍ସ ହେଲା। କୋଉମାନେ? ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପାର୍ଟା ଯାଇଥିଲା କୋଉଠିକି? ମେସିନିଆ ଠିକି ଯୁଦ୍ଧ କରି, ତ ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ସ୍ପାର୍ଟା ଜିତି ଯାଇଥିଲା, ମେସିନିଆ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ମେସିନିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ନା କୃଷିଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା, ମାନେ ଯାଇକି ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ, ନଥାଉ କି ନଥାଉ ଦାସ ଭାବରେ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ଲେଭ୍ ଭାବରେ ବା ସର୍ଫ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟା ଦ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ହାଉସ୍। ସ୍ପାର୍ଟା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ନଗର ରାଜ୍ୟ। ଦେଖିବା କଣ ଅଛି? ସାମରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ସ୍ପାର୍ଟା ନିଜ ନଗରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପଥରର ପାଚେରୀ ବା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲା।
ଦେଶର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ହିଁ ଏହାର ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ ଥିଲେ। ସ୍ପାର୍ଟା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପଥର ପାଚେରୀ ବା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲା। ଆମେ ଯେତେ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା ପିଲେ, ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖିବା, ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା, ସେଠି କ'ଣ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ଆଉଟର ୱାଲ୍ ଥିବ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ହେଲ୍ପ କରେ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ କ'ଣ ନା ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପାର୍ଟା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ନଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜମା ବି କୌଣସି ପାଚେରୀ ବା ଦୁର୍ଗ ବନେଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦେଶର ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ ହେଲା, ଯୋଉ ଫାଇଟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ୱାରିୟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାନେ ଏହାର କବଚ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସ୍ପାର୍ଟାର। କି ୱାରିୟର ମାନେ ଥିଲା ଭିତରେ ବା ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲା ଭିତରେ କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପାର୍ଟା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ ତ ଛାଡ଼, ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବି ସେମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପିଲେ, ଏ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରକୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିଜ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ହେଲା। ମେସେନିଆ ବିଜୟ, ହେଲ୍ଟସ ପ୍ରଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 750 ବେଳକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବାରୁ ସ୍ପାର୍ଟା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବଦଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ମେସେନିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କଲା। ସେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ସେଠି କ'ଣ ନା କଲୋନିଜ ମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନ ରହିକି କ'ଣ କଲା ନା ମେସେନିଆରେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି, ସ୍ପାର୍ଟା ପାଖରେ ନୁହଁ ମେସେନିଆ। ମେସେନିଆ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି କେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ପାର୍ଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ମେସେନିଆକୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଜାଗା ହେଲାନି। ଯେମିତି ମନେକର ତୁମେ ଘରେ ପିଲେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ତୁମ ଘରେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେବେ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତ ପାଇବନି, ତ ତୁମେ ଅବଭିୟସଲି 2ଟା ବାଲା ରୁମ୍ ୟା 3ଟା ବାଲା ରୁମ୍ ଖୋଜିବ ଘର। ତ ସେମିତି ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ପାର୍ଟାରେ ପପୁଲେସନ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଯାଇ କୋଉଠିକି ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ମେସେନିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମେସେନିଆରେ ସେମାନେ ରହିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ମେସେନିଆକୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେନିଆଟା କାହାର ହେଇଗଲା, ସ୍ପାର୍ଟାର ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଗଲା। ପରାଜିତ ମେସେନିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଟସ ବା କୃଷିଭୂତରେ ପରିଣତ କରି ନିଜ ଜମିରେ ଖଟାଗଲା ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ସର୍ଫ ବି କୁହାଯିବ ହେଲା। ଆଗ୍ରିକଲଚର ସର୍ଫ ବି ଆମେ କହିବା। ଯୋଉମାନେ ହାରିଥିଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୃଷିଭୂତ ବା ହେଲର୍ସରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ହେଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପାର୍ଟିଆମାନେ ସର୍ବଦା ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ପାର୍ଟାନ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ସ୍ପାର୍ଟାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ କଠୋର ତାଲିମ ଦେଖିବା। ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଓ ଚୟନ। ସ୍ପାର୍ଟାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଯୋଉ ବି ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ସ୍ପାର୍ଟାରେ, ସେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହିସାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏକ ସରକାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଶିଶୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ବା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଶିଶୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟେଗେଟସ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ବି ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ପିଲେ, ସେଠି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟି ରହୁଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ତାର ପୁରା ଲାଳନ ପାଳନ ଭଲରେ ହେଉଥିଲା। ଯୋଉ ଶିଶୁଟି ମନେକର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା କି କିଛି ତାର ଭିତରେ କିଛି କମି ରହୁଥିଲା, ସେ ମାନସିକ ହଉ କି ଶାରୀରିକ ହଉ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, କୋଉଟା ଟେଗେଟସ୍ ପାହାଡ଼, ତା ଉପରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚୁଥିଲା କି ତାକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ସେଟା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଠୋର ସାମରିକ ଜୀବନ ଚକ୍ର। ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ମିଲିଟାରୀ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କେମିତି ଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଟି ନିଜ ପରିବାରର ଗୃହରେ ରହୁଥିଲା। ଜନ୍ମ ହବାରୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତାର ନିଜ ପରିବାରରେ ରହୁଥିଲା। 7 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବାଳକକୁ ସାମରିକ ବାରାକକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କଠୋର
ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଗଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। 7 ରୁ 18 ବର୍ଷ ଏଜ୍‌ରେ ହେଉଛି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ 7 ରୁ 12 ଯାଏଁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା? ଓହୋ, ଏଠି କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ତାକୁ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପରେ ତାର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତାକୁ କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ କରାହେଉଥିଲା। 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା କଥା ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ହାଲକା ବ୍ୟାୟାମ ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଥିଲା, 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ ତାଙ୍କୁ କରଉଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କଠୋର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଗଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଅଧିକ ବି ଖାଦ୍ୟ ଦଉନଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇକି ନିଦ ଆସିବ କି ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବେ, ଶୋଇଯିବେ, ନା। ତାଙ୍କୁ କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ ବି କରାଯାଉଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ 18 ରୁ 20 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଏଜ୍‌ଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ପୋଲିସ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ହେଲଟ୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 18 ରୁ 20 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ଭଲରେ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ନା କଠୋର ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଗୁପ୍ତ ପୋଲିସ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ପାଏ ବି କହିପାରିବା, ହେଲା? ସେଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବାକି ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ପିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମେସେନିଆଠାରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଅଧିବାସୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଣିକି ଯୋଉ କୃଷକ ଭାବରେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କି ତୁମେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କର, ସେ କାମ ଠିକରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। 20 ରୁ 50 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷରେ ସେନାବାହିନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 30 ବର୍ଷ ସକ୍ରିୟ ସୈନ୍ୟ ଭାବେ ବାରାକରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ହେଲଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗୁପ୍ତ ପୋଲିସରେ ମିଶନ୍ତୁ, ଅଲଗା କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 20 ରୁ 50 ବର୍ଷ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ ଦଉଥିଲେ ସେ ସ୍ପାର୍ଟାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ମାନେ ଅଧିକ ଛୁଟି ନଥିଲା, ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ 50 ରୁ 60 ବର୍ଷ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ସୈନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ହେଲା? 50-60 ବର୍ଷ କ'ଣ ହଉଥିଲା ପିଲା? ଏଇ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲା, 50 ଏଜ୍‌ରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେନ୍ 50-60 ବର୍ଷ ତା ଘରେ ରହିଲେ ବି ପିଲେ, ସେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଏ ରଖାହଉଥିଲା କି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆସିକି କ'ଣ ନା ଯୋଗଦାନ କରିବ ସେନାରେ। ସ୍ପାର୍ଟାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାର୍ଟାନ୍ ଓମେନ୍। ସ୍ପାର୍ଟାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ କଠିନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସୁସ୍ଥ ଯୋଦ୍ଧା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା। ଯଦିଓ ଝିଅମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଯଦି ମା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତାହେଲେ ତା ଶରୀର ଯୋଉ ଶିଶୁଟା ରହିବ ବା ପିଲାଟା ରହିବ, ସେ ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହବ। ପୁରୁଷମାନେ ସେନାରେ ରହୁଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ହେଲଟ୍ସମାନଙ୍କ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପାର୍ଟାରେ ଥିଲେ ଲୋକ, ଯୋଉ ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପୁରୁଷମାନେ ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେନାରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ହେଲଟ୍ସମାନଙ୍କର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେତିକିରେ ସାରିବେ ନା ପଢ଼ିବେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତୁମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାର୍ଟଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛି, ଗୋଟେ ଲିନାଲ ବନେଇଦେବା ଗୋଟେ।